السلام علیکم دوستوں، اپنے چینل ابتسام علی پر آپ کے لیے لایا ہوں پاکستانی فلمی پوسٹروں کا سلسلہ۔ یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے جس میں آپ کو پاکستانی فلموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے عید الفطر 1986 کی ایک فلم کے بارے میں۔ فلم ہے بنگاق کے چور۔ فلم بنگاق کے چور رنگین تھی اور یہ فلم اردو زبان میں بنائی گئی تھی۔ فلم 9 جون 1986 عید الفطر بروز پیر کے دن سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تھی۔ اس فلم کے ہدایتکار جان محمد نے فلم کی موسیقی ایم اشرف اور ایم اے راشد صاحب نے کی تھی۔ فلم کے نغمات سعید گیلانی صاحب نے لکھے تھے، جبکہ فلم کی کہانی لکھی تھی جمیل احوانی صاحب نے۔ اس فلم کے اسکرین پلے اور ڈائلاگ لکھے تھے سید نور نے، فلم ساز تھے اس کے سید شکیل اختر اور محمد ایوب۔ فلم بنگاق کے چور کے ستاروں میں شامل تھے اظہار قاضی، سبیتا شیوا، سچریتا ادیب، شرمیلی، ہمایوں قریشی، رنگیلا اور مصطفیٰ قریشی۔ فلم کے سینما تھے پلازا اسلام کو مین تھیٹر کا اسلام، نسرین ارشی خیام، امبر فلمستان، محفل چمن کراؤن، روبی سنگم، سنگیت شبانہ نشیمن، امپیریل سینما سیکٹر۔ اس فلم کا لاہور میں مین تھیٹر رتن سینما تھا۔ فاسٹ ٹیمپو کی فلم بنگاق کے چور ایک نہایت ہی لاجواب اور کامیاب فلم ہے۔ عید الفطر پر ریلیز ہو کر اس فلم نے بہت زیادہ کامیابی سمیٹی تھی۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں اس عید الفطر کی 2 فلموں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وساخ اور ہم کوئی۔ یہ دونوں بھی خوبصورت اور لاجواب فلمیں تھیں۔ کامیابی کے لحاظ سے فلم ہم ایک کے نمبر 1 رہی تھی، جبکہ بنگاق کے چور دوسرے نمبر پہ تھی اور فلم وساخ تیسرے نمبر پر آئی تھی کامیابی کے لحاظ سے۔ فلم بنگاق کے چور بھی ایک بہت خوبصورت لاجواب فلم ہے۔ فلم شروع ہوتی ہے لیونگ زندگی مصطفیٰ قریشی سے، جو چور ہوتا ہے جس کا نام ٹائیگر ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسی جگہ سے ہیرا چراتا ہے جہاں سخت الیکٹرانک پیرا لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ادیب کو چوری کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ تیسرا چور اس فلم میں ہے ہمایوں قریشی۔ یہ تینوں بنگاق کے چور ہوتے ہیں، مشہور چور اور بہت خطرناک چور۔ مصطفیٰ قریشی کی بیوی اسے چوری کرنے سے منع کرتی ہے اور اخبار دکھاتی ہے کہ تمہاری چوری کی خبریں اخبارات میں شائع ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ قریشی اسے کہتا ہے کہ ایک چوری تو میں نے کی ہے، لیکن یہ باقی 2 چوریاں میں نے نہیں کی ہے، بلکہ یہ چوری کیشا اور سنتورا نے کی ہے۔ مصطفیٰ قریشی کی بیٹی، اس فلم میں اس کا نام کرن ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی اور بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ادیب اس کا نام سنتورا ہوتا ہے۔ وہ ایک ویڈیو میں ہمایوں قریشی کو اپنے سوتیلے بھائی کی، جس کا نام خان بہادر ہوتا ہے، خان بہادر اپنے طرف کا خزانہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خزانہ ابھی تک میرے ہاتھوں سے بچا ہوا ہے اور میں یہ خزانہ لوٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ خزانہ 60 کروڑ کی مالیت کا ہے اور میرا سوتیلا بھائی اپنی تمام ملکیت کو یہاں بیچ کر پاکستان شفٹ ہونا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے ہی میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا یہ خزانہ چوری کر لیں۔ لیکن ہمایوں قریشی کو وہاں کہتا ہے کہ یہ کام ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ساتھ ٹائیگر شامل ہو۔ اور پھر دونوں ٹائیگر کا کردار بتا دوں آپ کو، فلم میں ہمایوں قریشی نے ادا کیا ہے۔ دونوں ہمایوں قریشی سے ملتے ہیں اور تینوں اس خزانے کو، عصمت خان کے خزانے کو، یعنی خان بہادر عصمت خان جو ادیب کا سوتیلا بھائی ہوتا ہے، اس کے خزانے کو چوری کرنے کا سوچتے ہیں، پانی بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں
तीनों चोरी की नीयत से खान बहादुर हशमत के घर में दाखिल होते हैं। खान बहादुर के दो बच्चे होते हैं। उसका एक मुलाजिम जानिसार मुलाजिम होता है वफादार, जिसका नाम कुर्बान अली होता है। उसका भी बेटा होता है अदीब, कुर्बान अली को मार देता है और उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके साथ अदीब अपने सुतीले भाई को भी मार देता है। बच्चे बिस्तर बिस्तर हो जाते हैं और खजाना लेकर मुस्तफा कुरैशी तजूरी खोलकर खजाना निकाल लेता है। हुमायूं कुरैशी दोनों को धोखा देकर खजाना अकेले ही लेकर फरार होने की कोशिश करता है। इन दोनों को जब पता चलता है तो वो हुमायूं कुरैशी का पीछा करते हैं। तीनों खजाने को पाने के लिए आपस में लड़ते हैं। लड़ते लड़ते खजाना मुस्तफा कुरैशी टाइगर के हाथ में आ जाता है और वो उसे जाकर एक खुफिया जगह में जंगल में जाकर छुपा देता है। वहीं अदीब और मुस्तफा कुरैशी के घर पहुंच जाते हैं ताकि उससे चोरी का खजाना हासिल कर सकें। हुमायूं कुरैशी से अदीब की बीवी का कत्ल हो जाता है। अदीब उस चीज़ की तस्वीरें भी खींच लेता है और साथ ही वो मुस्तफा कुरैशी की बेटी को भी उठाकर ले जाता है। यहीं मुस्तफा कुरैशी जेल जाने गिरफ्तार होने से कबल जब अपने घर में आता है तो वो अपनी बीवी को मुर्दा हालत में देखता है। मेन मुर्दा हालत में होती है। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुमने जो खजाना चोरी किया है ये सब उसी का फल है, लिहाजा तुम चोरी किए हुए खजाने को उसके अपने असल मालिक तक पहुंचा दो। उसके बाद मुस्तफा कुरैशी गिरफ्तार हो जाता है और फिल्म का ट्रेंड तब्दील हो जाता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं। हशमत खान के मुलाजिम कुर्बान अली की बीवी हशमत खान के बेटे का किरदार फिल्म में इजहार काजी ने अदा किया है। वो उससे खाल दोस्त है, बड़ा करती है। उसका नाम रूकी होता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। जबकि उसका अपना बेटे का किरदार शिवा ने अदा किया है, जिसका नाम शेकी होता है। वो टकोरी बन जाता है। उसे अपनी माँ से ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, जबकि वो ज़्यादातर तवज्जो इजहार काजी पर ही देती है क्योंकि वो उसके मालिक का बेटा होता है। यहाँ शिवा थोड़ा सा अपनी माँ की तरफ से बददिल हो जाता है, जबकि इजहार काजी की बहन जो उससे बिछड़ जाती है उसे कार मैकेनिक पाल पोस कर बड़ा कर देता है और मुस्तफा कुरैशी की बेटी को अदीब पाल पोस कर बड़ा करता है। मुस्तफा कुरैशी की बेटी का किरदार इस फिल्म में सबीता ने अदा किया है। फिल्म में सबीता इजहार काजी की हीरोइन है। रंगीला की बेटी सचुरिता का पेयर इस फिल्म में शिवा के साथ बनाया गया है। इजहार काजी पुलिस अफसर के किरदार में मुजरिमों को पकड़ता है और शिवा भी इस काम में उसकी मदद करता है। फिल्म बंकाक के चोर हर शोबे से एक परफेक्ट फिल्म है। इस फिल्म के नगमात भी नहायत लाजवाब और खूबसूरत है। फिल्म में एम अशरफ और एम ए राशिद ने नगमात पर नहायत ही खूबसूरत धुनें तरतीब दिए हैं। इस फिल्म के दो गाने आपको याद होंगे, गुरो गुरो शीरी जाम्बो गुरोची लेवे के साथ, ये गाना बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद मामा मामा मामा, ये गीत भी नहायत खूबसूरत है। खूबसूरत मौसीकी इस फिल्म की कामयाबी में और फिल्म के गीत का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। इसके अलावा मुस्तफा कुरैशी, इजहार काजी और शिवा की लाजवाब अदाकारी का भी कमाल है कि ये फिल्म कामयाब हो गई थी। हदायतकार जानवरों की डायरेक्शन नहायत ही मजबूत रही थी। उनकी डायरेक्शन फिल्म की कामयाबी का हिस्सा है। ये फिल्म बंकाक के चोर नहायत ही साफ सुथरे फ्रंट के साथ यूट्यूब में मौजूद है। अगर सिनेमा में आपने फिल्म नहीं देखी तो आप यूट्यूब में देखिए, फिल्म का लुत्फ लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक खूबसूरत पाकिस्तानी फिल्म के बारे में बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपने मेरे चैनल इख्तिताम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी करके पहले मेरे चैनल
اختتام علی کو سبسکرائب کیجیے، اس کے علاوہ ویڈیو پر کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کیا کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں۔ بہت بہت شکریہ، شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، آپ کی بھی دعا کو۔ سید اطہر علیم نایاب۔